ओम साईराम। दर्शक बंधु, आमे समस्ते बाबांकर भक्त। आमे समस्ते जानिछे बाबा आम भक्तिर बहुत परीक्षा नहीं थांती। किंतु कौन आपण केबे शुणिछंती जे भक्त मध्य निज भगवान रो परीक्षा नियंती? हाँ दर्शक बंधु, आम बाबा को मध्य बहुत परीक्षार सम्मुखीन करने पड़ी थाए। ताहार गोटे चलंता उदाहरण आज मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि। बहुत सुंदर मिराकलटा, निश्चय आपण मानकु भल लागिबो। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व नमस्कार दर्शक बंधु, मो साई बाबा चैनल मु आपण मानकर स्वागत करुछि। आशा करुछि आपण माने समस्त भलरे अछंती, शांति सुखरे अछंती एवं बाबांकर ध्यान रे अछंती। बाबांकर आशीर्वाद सर्वदा जेपरी आम उपरे रहू, यही प्रार्थना रे आज वीडियोटी मु स्टार्ट करने को जाउछि। चलतु आउ डेरी करवानी, आज यही बहुत सुंदर मिराकलटी आपण मानकु मु जणैबी। दर्शक बंधु, जेपरी मु स्टार्टिंग रे आपण मानकु कहिथिली, जणे भक्त थिले, साई भक्त। से एक्चुअली तांको घरे समस्ते बाबांकर भक्त थिले, बाबांको मानुथिले। किंतु पर्टिकुलर एही जे महिला अछंती से एते भी बाबांको आडको अट्रैक्ट हेई नथिले। से जानिछंती बाबा किए, से शिरडी मध्य जाइथिले, किंतु तांकर एपरी किछि अनुभूति नथिला। एपरी से केवल नॉर्मल से माने बाबांको देखिले। कौन होता 2003 मसीहार घटना। से माने शिरडी जाइथिले निज हजबैंड को सहित से शिरडी गले। आउ शिरडी ये कौन एपरी है के जानी ताहा तो कही नांती, किंतु सेही वर्षर जो बाबा को दर्शन से माने करिथिले। तापरे एही महिला जी अछंती, तांको हजबैंड कहिले निज वाइफ को जे आमे प्रति वर्ष शिरडी जीवा, बाबा को दर्शन करिया पे आमे प्रति वर्ष शिरडी जीवा ही जीवा। यही जे वाइफ अछंती तांके कहिले प्रति वर्ष कहीं आम शिरडी जीवा, ता बदल रे आमे प्रति वर्ष गोटे गोटे नुआ जगह जाई बुलिकी आसीबा। शिरडी रे परि कौन अच्छे, आमे तो दर्शन करि सारछे बाबांकर, बारंबार शिरडी जीवार कौन अर्थ हैला, एहीपरि से जुक्ति तर्क करथिले। तापरे कौन हेइथिला, से कथाटा से रहीगला। तापरे से 2-3 वर्ष कंटिन्यूअसली शिरडी आसीथिले मध्य। आउ परे कौन होइथिला, थरे से माने शिरडी जाइथिले, इच्छा थाउ न थाउ किंतु से जाउथले, कारण निज हजबैंड को सहित तांको जीवाकू पड़ुथला। आउ थरे कौन होला, से माने शिरडी गले। आउ शिरडी रिटर्न हेबा समय रे एही जे वाइफ अछंती तांको बहुत माने अलगा टाइप रे गोटे फिलिंग आसला। तांको बहुत कांद माड़िला, जेपरि गोटे झील निज माँ घर विदा होइकी जीवो, सेतळे जेमिति माने फिलिंग्स आसीबो, ताहा केवल जणे झील ही बुझीपार, जड़े महिला ही ताहा बुझीपार। सेहीपरि फिलिंग्स यही वाइफ्र मध्य आसीथिला शिरडी रे। जेतळे से शिरडी बाहरुथिले, से मध्य आश्चर्य होइले जे काहीके एपरि मते लागुछि। मु तो प्रथम थर आसीनी, मु तो बारंबार आसुछि, केबे भी एहीपरि अनुभूति मोर हेइनी, एथर काहीके एपरि अनुभूति होला। एहीपरि से मध्य टिके आश्चर्य होइले, किंतु तांके बहुत कांदिले। सेथर तांको कोण एमिति लागिला कि जानी, तांको एपरि लागिला जे से निज बाप घर से विदा होउछन्ति, सासु घर को जाउछन्ति, एहीपरि ही फिलिंग आसिला। से जहाँ भी हो, से दिनरू माने से मेमोरी, से एक्सपीरियंस जहाँ भी तांकर थिला, तांको बहुत अलगा गोटे एक्सपीरियंस देइथिला। आउ से माने निज घर को पळै आसिले। से ही दिनठू से बाबा को विश्वास करवा स्टार्ट कले, माने गोटे प्रकार आंतरिकतार सहित बाबा को डाकिबा, बाबा को ऊपर विश्वास, आउ बाबा को ऊपर फेथ, बाबा को भक्ति करवा, एहीपरि बहुत गुड़े चेंजेस तांको भितरे देखागला। पुणी तापरे कौन होइछि, से आसिले घर को आसिले, से धीरे धीरे बाबा को आड़ को टिके अट्रैक्ट हेले। बहुत गुड़े चेंजेस तांको भितरे देखागला, जेमिति तांको बिहेवियर भितरे कौन चेंजेस आसला, ताहा जदि कहिबाकू गले तांको ताहा आम प्रत्येक मनुष्यर गोटे मेंटालिटी थाए जे से मोर खराब भाविला, सेथिपई एई मनुष्य मध्य केबे शांति रे रहिबोनी। एहीपरि बहुत आम भितरे बहुत एहीपरि लोक अछंती जे कि माने रिएक्शंस देबो, ताहा सत्य, ताहा प्रैक्टिकल, ताहा भूल के ठीक मु जानिनी, किंतु ताहा प्रत्येक मनुष्य मध्य अच्छी। समस्तंकर यही एटीट्यूड रही थाए। यही जे महिला अछंती तांकर यही एटीट्यूड पूरा पूरी चेंज होगला जेतळे से बाबा को आंतरिकतार सहित डाकिबा स्टार्ट कले। तांकर थिंकिंग यही परि बदलिगला जे अच्छा ठीक अच्छे, से मो पई खराब भाविले ना, ठीक अच्छे, बाबा अछंती, बाबा देखिए।
ଏହିପରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ, କାରଣ ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ବାବା ତ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା, ଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା, କାରଣ ବାବା ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଥରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କନେକ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ। ହଁ, ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ମନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଣିବି କେମିତି, ମୁଁ ରଖିବି କେମିତି, ଏତେ ଜାଗା ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିବି କେଉଁଠି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ଏହିପରି ସେ ଭାବି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 7-8 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିପାରିଲେନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଥରେ ସେମାନେ କେଉଁଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ମାନେ ବାବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ବି ରଖିପାରିବନି। ବାବା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ବି ଏଫର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବା ସବୁ ନିଜେ କରିନିଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁ କାମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହିପରି 6-7 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲିନି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆସିବି ବୋଲି, ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବାବା କିପରି ପରୀକ୍ଷା ମୋର ନେଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କପଲ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ବାବାଙ୍କର ଯେପରି ଶିରିଡ଼ିରେ ଅଛି ସେହିପରି ହିଁ ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଉ ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କର 11ଟି ବଚନ ଅଛି, ସେହି ବଚନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିବି, କେମିତି ରଖିବି, କ'ଣ, ଏହିପରି 1000 ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୁଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ନା, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଅଛି। ବାବା ନିଜେ ଗଲେ, କିଚେନ୍ରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଯିଏ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କିଚେନ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଚେନ୍ରେ ଥିବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏହିପରି ବାବା ଆସିବି ବୋଲି କହିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାବା ଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କୋଭିଡ଼୍ର ସମୟ ଆସିଲା। କୋଭିଡ଼୍ ନାଁ ଉଠେଇଲେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ କହିଛି, କାରଣ ତାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଫେସ୍ କରି ଆସିଛେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ରେ ଆଜି ଅଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଉଭୟ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ କୋଭିଡ଼୍ର ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୋଭିଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯିଏ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଜିନିଷ ଦେବ କିଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ତାହା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ଏହି ସମୟରେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଏହିପରି ଅସୁବିଧାଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ସେଇଠି ବୁଝୁଥିଲେ, ପୁଣି ଏପଟେ ୱାଇଫ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯିଏ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ବାବା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 11 ବଚନ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ଏହିପରି ସେ ବାବାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ସବୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାହାର ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏହି ସାଇ ଭକ୍ତ।
ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ବାବା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର କହିବାର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯିବାର ମିନିଂ ହେଉଛି ତାହା। ବାବା ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ବାବା ଦୂର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ନିଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏହି ମିରାକଲଟା ଶୁଣିକି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିରାକଲଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମନରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ମୋର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଠି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇକି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିରାକଲ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଓମ୍ ସାଇରାମ।